Hello everyone and welcome to the Anglia Sculpture Park. Right, well, the idea behind the Sculpture Park is that it's a place where works of art, such as large sculptures and carvings, can be displayed out of doors in a natural setting. As you'll have noticed when you drove here, most of the land around the park is farmland. The park itself belonged to a family called the De Quinces, who had made a lot of money from manufacturing farm machinery and who also owned substantial stretches of forest land to the north of the park. They built a house in the centre of the park, not far from where we're standing now, but this burnt down in 1980 and the De Quinces then sold the land. The Anglia Sculpture Park isn't the only one in the country. Several of the London parks sometimes display contemporary sculptures, and there are a couple of other permanent sculpture parks in England. But we're unique in that some of our sculptures were actually created for the sites they occupy here, and we also show sculptures by a wider range of artists than anywhere else in the country. For example, at present we have an exhibition by Joe Tremaine of what he calls burnt sculptures. These are wood and stone sculptures that he's carved and marked with fire to illustrate the ferocity and intensity of the forces that have shaped our planet over millions of years. They look really dramatic in this rural setting. To see some of the sculptures, you'll need to follow the path alongside the lower lake. We had to renovate this after the lake overflowed its banks a couple of months ago and flooded the area. The water level's back to normal now, and you shouldn't have any trouble. The path's very level underfoot. You should be back at the visitor centre at about 4 o'clock. If you have time, it's worth taking a look at the centre itself. It's not possible to go upstairs at present, as builders are working there adding another floor, but the rest's well worth seeing. The architect was Guy King. He was actually born in this part of England, but he recently designed a museum in Canada that won a prize for innovation in public buildings. If you want to get something to eat when you get back, like a snack or a sandwich, the terrace room is currently closed, but you can go to the kiosk and buy something, then sit on one of the chairs overlooking the lower lake and enjoy the view as you're eating. Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look. Well, okay then. কে কিরকম পারলেন একটু জানাতে হবে এখন। 11 নম্বরের অ্যান্সার কে কি দিয়েছি? Nureem, Tamanna, please raise your voice and tell me what is the answer of number 11. হ্যালো, আপনার কি কেউ কথা বলছেন? আমি আপনাদের ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না। Just a moment. শুনতে পাচ্ছি না কেন? আপনারা যদি কেউ কথা বলে থাকেন কাইন্ডলি আমাদের গ্রুপে একটা টেক্সট করবেন যে শোনা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, বা কারণ আমি আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছি না। এরকম তো হওয়ার কথা না। আচ্ছা, কি প্রবলেম হচ্ছে? Hello, kindly text in the group.
তামান্না, আপনি কি কথা বলছেন? যদি কথা বলে জি থাকেন। জি ম্যাম। ওকে, ওকে, নাও আই ক্যান হিয়ার ইউ। Completely covered by forest. সরি, could you please repeat? Number A. Number A. Okay, 11 number is number A. আচ্ছা, কে কে এ বাদে আর কি দিয়েছেন? ম্যাম এ। Everyone is A. Okay, but actually the answer is number B. কেন এ দিয়েছেন? Let's go and see. Before that, আমরা যদি একটু ট্রান্সক্রিপ্টে যাই, it's better to solve this from the transcript. Okay, আমরা যদি এখানে একটু যাই না, question number 12. এখানে কিন্তু বলছে they built a house in the center of the park, not far from where we are standing now, but this is burned down in 1980. The Queen sold and land. আচ্ছা, they built a house. 11 number অনেক এখান থেকে শুরু হয়, আগে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড কথা বলে, বাট এখান থেকে শুরু হয় they built a house in the center of the park. তারা পার্কের সেন্টারে একটা হাউস বিল্ড করেছিল, বাট নট ফার ফ্রম ওয়্যার উই আর স্ট্যান্ডিং নাও। ওখানে ম্যাপে একটা স্ট্যান্ডিং এর একটা স্কাল্পচার এখানটা ছিল, যে স্ট্যান্ডিং ইউর হিয়ার এরকম একটা জায়গা ছিল। আমরা যদি একবার এখানে দেখে আসি ম্যাপটাকে আবার, যে এই যে ইউর হিয়ার, এখানে স্ট্যান্ডিং ভিজিটর সেন্টারের পাশে, এখানে না একটু দূরে। তো এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে, কেন নাম্বার এ, কেন নাম্বার বি ইজ দ্য অ্যান্সার, বিকজ দ্য সাইট অফ আ প্রাইভেট হাউস। এটা একটা প্রাইভেট হাউসের সাইট ছিল, মানে সংলগ্ন একটা ল্যান্ড। দ্য ল্যান্ড ওয়্যার দ্য স্কাল্পচার পার্ক ইজ লোকেটেড ওয়াজ প্রিভিয়াসলি, এখন না কিন্তু প্রিভিয়াসলি, একদম শুরুর দিকেও না, আগের সময় এটা ল্যান্ডটা কি ছিল? স্কাল্পচার পার্ক তো এখন, বাট আগে এটা কি ছিল? কমপ্লিটলি কভার বাই ফরেস্ট, যেটা আপনারা বলছেন যে পুরো জঙ্গল কমপ্লিট ছিল, নাকি একটা প্রাইভেট হাউসের সাইট ছিল, নাকি অকুপাইড বাই আ ফ্যাক্টরি ছিল? বাট ইফ ইউ সি, এখান থেকে 11 নাম্বারটা শুরু হয় যে দে বিল্ট আ হাউস ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য পার্ক। একটা পার্ক হাউস ছিল মানে কি? কারোর বাসা ছিল, বাসা মানে এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। তো এখানে বলছে যে প্রাইভেট হাউস, ইয়েস, বাট নট ফার ফ্রম ওয়্যার উই আর স্ট্যান্ডিং। তার মানে কি? হাউসের সাইডটা বোঝাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি বাসার ল্যান্ডটাকে বোঝাচ্ছে না। তার মানে কি? নট ফার ফ্রম ওয়্যার উই স্ট্যান্ডিং মানে একটু দূরে। অ্যান্ড বাট দিস বার্ন ডাউন, বাট এইটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইন 1980। দ্য ডি কুইন্সেস দেন সোল্ড দ্য ল্যান্ড। তারপরে কি করলো? পুড়িয়ে ফেলার পরে এটা যখন পুরোটা জ্বালানো হয়ে গেল, তারপরে তারা এটাকে সোল্ড সেল করে দেওয়া হয়েছিল। দ্য অ্যাংলিয়া স্কাল্পচার পার্ক ইজ ইন দ্য অনলি ওয়ান ইন দ্য কান্ট্রি। এখন এতটুকুই ছিল, এর আগে আমরা যে কারণে বি দিয়েছি সেটা অ্যাকচুয়ালি হবে না, ফরেস্ট কিন্তু পরে ছিল, কিন্তু আগে প্রিভিয়াসলি আমাদের অ্যান্সার উইল বি প্রাইভেট হাউস। ওকে, নাম্বার 12, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? দিতে না পারলে বলতে হবে দেইনি, বাট আপনাদেরকে রেসপন্স করতে হবে যে আপনারা কি দিয়েছেন, তাহলে আমি সলভ করবো কি করে? কি দিয়েছেন বা ধরতে পারেননি? হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম? 12 নাম্বার আছে হোয়াট ইজ আনইউজুয়াল অ্যাবাউট অ্যাংলিয়া স্কাল্পচার পার্ক। আনইউজুয়াল বলতে কি বোঝাচ্ছে? হোয়াট ইজ ইউনিক, বা হোয়াট ইজ নট সামথিং দ্য সেম কিছু, বা সবার মধ্যে যেটা আছে কমন কিছু না, আনকমন কিছু। আনইউজুয়াল কি জিনিস অ্যাংলিয়া পার্ক সম্পর্কে? হোয়াট ইজ দ্য আনইউজুয়াল থিং? সেটা কি আর্টিস্ট হ্যাভ মেড স্কাল্পচার স্পেশালি ফর ইট? আর্টিস্টরা কি স্পেশালি এই পার্কটার জন্য, মানে স্কাল্পচার পার্কটার জন্য শুধুমাত্র স্কাল্পচার বানাতো? একটা স্কাল্পচার মানে কি অনেক স্কাল্পচার্স থাকছে, তো আর্টিস্টরা কি শুধুমাত্র এটার জন্যই বানাতো, নাকি সবকিছু সবার সব পার্কের জন্যই বানাতো? শুধু কি এটার জন্য বানালে এটা একটা স্পেশাল ব্যাপার, স্পেশালি ফর ইট, এটা কি স্পেশাল ব্যাপার? নাকি সাম অফ ইটস স্কাল্পচার্স ওয়্যার ডোনেটেড বাই দ্য আর্টিস্ট, নাকি আর্টিস্টরা এটাকে ডোনেট করে দিত? একটা হচ্ছে আর্টিস্টরা নিজে বানাতো ফর মানি আর কোনো এক্সচেঞ্জ অফার, বাট আরেকটা থেকে ডোনেটেড মানে ফ্রি, ডোনেট করতো। আরেকটা থাকছে ইট অনলি শোজ কন্টেম্পোরারি স্কাল্পচার্স, নাকি এটা শুধুমাত্র কন্টেম্পোরারি স্কাল্পচার্স এই পার্কে থাকতো? তো এর মধ্যে তিনটার মধ্যে কোনটা অ্যান্সার কে দিয়েছেন? ম্যাম এ। ওকে, মনে হচ্ছে আর কি এ। ওকে,
এ বাদে আর কে কেউ অ্যান্সার দিয়েছেন? ধরতে পারিনি আই গেস আমরা। আচ্ছা, তো এখানে অ্যান্সার ইজ এ, যে দিয়েছেন ইউর রাইট। বাট কিভাবে এ হয়েছে অ্যান্ড কেন বিসি হয়নি এটা আমরা এখন দেখব। আচ্ছা, 12 শুরু হচ্ছে, 11 এখান থেকে 12 শুরু হয়। তো আমাদেরকে ফুল লাইনটা পড়তে হবে, আগের লাইনটা থেকে পড়তে হবে। Anglia Sculpture Park isn't the only one in the country. Anglia Sculpture Park কিন্তু একমাত্র পার্ক না সেই পুরো দেশের মধ্যে। Several of the London parks sometimes display contemporary sculpture. Several of London parks. আরো লন্ডনে যত অনেক পার্কস আছে, অনেক রকম পার্কস যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে sometimes মাঝে মধ্যে কিন্তু তারাও ডিসপ্লে করে contemporary sculpture. বাট এখানে যদি আমরা একটু দেখি, অ্যান্ড দেয়ার আর আ কাপল অফ আদার পার্মানেন্ট স্কাল্পচার, একটা হচ্ছে কন্টেম্পোরারি মানে সমসাময়িক, আরেকটা হচ্ছে কি দেয়ার আর আ কাপল অফ আদার্স পার্মানেন্ট স্কাল্পচার থাকে পার্কস ইন ইংল্যান্ড। তার মানে কি অ্যাংলিয়া স্কাল্পচার পার্ক ইজন্ট দ্য অনলি ওয়ান ইন দ্য কান্ট্রি যারা স্কাল্পচার কন্টেম্পোরারি স্কাল্পচার্সগুলো দিয়ে থাকে। তো এখানে যদি আমরা এই অপশনসটা দেখি নাম্বার সি, ইট অনলি শোজ কন্টেম্পোরারি স্কাল্পচার্স, তার মানে কি অপশনটা কি ফলস হয়ে যাচ্ছে না আমাদের এখন? Yes, ma'am. ইয়েস, কারণ লন্ডনে আরো পার্কস আছে। তো এটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার আগেই আমাদেরকে ফলস একটা ডিস্ট্রাকশনস আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, এখনো অ্যান্সারে আসেনি। প্রথমেই লাইন ছিল এটা নিয়ে কথা, যেটা ফলস হবে। তারপরে সাম অফ ইটস স্কাল্পচার্স ওয়ার ডোনেটেড বাই আর্টিস্ট, এখন এটা দেখি এটা এটা নিয়ে কথা হয়েছে নাকি এটা ফলস হয়েছে। বাট উই আর ইউনিক, এই তো বাট উই আর ইউনিক কথাটা যেখানে বলেছে তার মানে এখানেই থাকবে ইউনিকনেস বা unusualness যেটা থাকবে ওইটাই আমাদের অ্যান্সার হবে। বাট উই আর ইউনিক ইন দ্যাট সাম অফ আওয়ার স্কাল্পচার্স ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড ফর দ্য সাইটস দে অকুপাই হিয়ার। কিছু স্কাল্পচার যেখানে অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করা হয়েছিল এই সাইটে, যেটা তারা অকুপাই করে মানে তারা কি তাদের ওন করে ফেলে। অ্যান্ড উই অলসো show sculptures by a wide range of artists than anywhere else in the country. বাট উই অলসো আমরা সব থেকে বেশি স্কাল্পচার ওয়াইডার রেঞ্জ মানে কি ওয়াইডার বলতে কি বৃহৎ একটা পোর্শন বোঝাচ্ছে, ওয়াইডার রেঞ্জ বিগেস্ট অধিক। পোর্শন, yes, of artists by a wider range of artists than anywhere else in the country. যে anywhere else বলতে কি কান্ট্রির যে কোনো জায়গা থেকেও সব থেকে বেশি আর্টিস্ট আমাদের এই স্কাল্পচারে যেগুলো শো করা হয় তাদের দ্বারাই শো করা হয়, তারা যেগুলো আমাদেরকে বানিয়ে দেয়। তো এটা কিন্তু ইটস নট অ্যাবাউট ডোনেশন, রাইট? ডোনেশনের কথা কিছু বলেনি। স্কাল্পচার আর্টিস্ট হ্যাভ মেড স্কাল্পচার্স স্পেশালি ফর ইট, কারণ কি সব থেকে বেশি এই জায়গাটাতে বলা হচ্ছে, আর এটাই হচ্ছে ইউনিকনেস। এই জন্যই আমাদের নাম্বার এ উইল বি দ্য অ্যান্সার। কিন্তু বিয়ের কথা এখনো আসেনি, ডোনেশনের কথা আসেনি, যে ডোনেটেড বাই আর্টিস্ট, আর্টিস্টরা জাস্ট স্কাল্পচারটা মূর্তি ডোনেট করে দিত, এই কথাটা কি কোথাও এসেছে? ফর এক্সাম্পল, at present we have an exhibition by Jordan what he had caused burn sculptures. There are wood and stone sculptures, না এগুলো সব ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ না। তার মানে কি এখানে ডোনেশনের কোনো কথাই আসেনি, কথা না Not আসলে given. ইটস নট গিভেন, এক্স্যাক্টলি। এটা নট গিভেন, এটা ফলস, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ট্রু। আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা কেন কিভাবে কি অ্যান্সার হয়েছে, নাকি আমরা কনফিউজড? কেউ বুঝতে না পারলে প্লিজ টেল মি, আমি আবার এটাকে বোঝাবো, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট, বাট আমরা না বুঝে কেউ ক্লাস থেকে না যাই। তামান্না, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. ওকে, আপনি কি অ্যান্সার দিয়েছিলেন Yes. ম্যাম? 12 নাম্বার C. সি দিয়েছিলেন, ওকে, এখন তো বুঝতে পেরেছেন কেন সি নয়, কেন ইটস ফলস, রাইট? Yes. ওকে, D. নাম্বার 13 অ্যান্সার কি দিয়েছেন? The violence of nature. দ্য ভায়োলেন্স অফ নেচার, which is number C. ওকে, লেটস সি। আর কি কেউ কি দিয়েছেন কিছু এ বি? Ma'am A. এ, ওকে। তো এখানে একটু কন্ট্রাস্ট আছে না, আমরা কেউ বলছি এ, কে বলছি সি। ওকে, লেটস সি নাম্বার 14 আই গেস।
I mean 13। 13, sorry, yes, 13. সো আমাদের শেষ হয়েছিল কোথায় মিলিয়ন অফ, আমরা ফর এক্সাম্পল থেকে যদি একটু পড়ি, তার আগে আমরা কোয়েশ্চেনটা যদি দেখে আসি, হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ জয় ট্রেমিন্স বার্ন স্কাল্পচার? থিমটা জানতে চাচ্ছে দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন নেচার অ্যান্ড আরবান লাইফ, নেচার অ্যান্ড শহরের যেটা, শহরের লাইফ বা আরবান লাইফ, শহরের লাইফ বা নেচার প্রকৃতি, প্রাকৃতিক, এগুলোর কন্ট্রাস্ট, মানে কি কন্ট্রাস্ট বলতে অপোজিট, অপোজিট ব্যাপারটাকে বোঝাচ্ছে, বিটুইন এদের মধ্যে যে অপোজিট রিয়াকশন বা ম্যাম ডিফারেন্সেস যেটা অডিওতে ম্যাম রুরাল লাইফের কথাও বলেছিল অডিওতে। বলেছিল, রাইট? ওয়েল লেটস সি। তারপরে নাম্বার বিটা কি ছিল? দ্য ইফেক্ট অফ ম্যান অন দ্য এনভায়রনমেন্ট, মানুষ জাতির যে ইম্প্যাক্ট যেটা, এটা এনভায়রনমেন্টের ওপরে কি প্রভাব, ওইটা নিয়ে কথা বলছে, নাকি বলছে যে দ্য ভায়োলেন্স অফ নেচার, নাকি নেচারের ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলছে? ওকে, তো আমরা একটু দেখি, আমরা কোয়েশ্চেন পড়ে ফেলেছি। তো ফর এক্সাম্পল, অ্যাট প্রেজেন্ট উই হ্যাভ এন এক্সিবিশন বাই জো ট্রিমেইন। এখানে কি জো ট্রিমেনের, হ্যাঁ তার কথাই বলা হচ্ছে, তার মানে কি এখান থেকে শুরু হয়ে গেছে কথা নাম্বার 13 এর জন্য, অফ হোয়াট হি কলস বার্ন স্কাল্পচার্স। ওকে, দেয়ার আর উড অ্যান্ড স্টোন স্কাল্পচার্স, এখানে কাঠের এবং পাথরের স্কাল্পচারও আছে, দ্যাট হিজ কার্ভড অ্যান্ড মার্কড উইথ ফায়ার, সে আগুনের সাথে এটাকে মার্ক করেছে বা এটাকে আম, পুড়িয়ে পুড়িয়ে এই স্কাল্পচারটাকে সে বানিয়েছে, কেটে কেটে না, মানে কেটে কেটে কার্ভ করে একটা কি আগুনের সাহায্যে পুড়িয়ে মার্ক করে বিভিন্নভাবে সে এটাকে নকশা দিয়েছে আর কি, ডিজাইন করেছে। না এখান থেকে তারপর কি বলেছে, ফায়ার টু ইলাস্ট্রেট দ্য ferocity and intensity of the forces that have shaped our planet over million of years. এখানে কিন্তু অ্যান্সারটা তাহলে দিয়ে দিয়েছে, shaped of our planets। তো আমাদের অ্যান্সার উইল বি সি। আমরা যদি একটু দেখি এখানে, দ্য ভায়োলেন্স অফ নেচার, কারণ কি ফিরোসিটি অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি, মানে এখানে কত ডেপথ ইনফরমেশন আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে ফায়ারটাকে সে কেন ইউজ করেছে এটাকে ডিজাইন করতে, কারণ সে ফিরোসিটি অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ফোর্সেস দ্যাট হ্যাভ শেপড আওয়ার প্ল্যানেট, আমাদের প্ল্যানেটটাকে শেপড করে ওভার দ্য ইয়ার্স, মিলিয়ন অফ ইয়ার্স আমাদেরকে শেপ করা হয়েছে। এটা তো নেচারের ব্যাপার, রাইট? ফোর্স যেটা নেচারের সাথে তুলনা, নেচার থেকে কি আসছে? পাথর, নেচার থেকে কি আসছে? কাঠ। তো এটা কি, ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য নেচার। এখানে একটু প্যারাফ্রেজিংটা একটু হাইলি করা হয়েছে, একটু কঠিনভাবে প্যারাফ্রেজ করা হয়েছে, বাট আমাদেরকে একটু ল্যাঙ্গুয়েজের ডেপথটা বুঝে এটাকে একটু বুঝে নিতে হবে, সবকিছু আর কি ইজিয়ার থাকবে না। তো যে আমাদের অ্যান্সারটা দিয়েছেন নাম্বার সি, সে ঠিক দিয়েছেন, আর যে এ দিয়েছেন সে ভুল দিয়েছেন। এখন দেখি এটা কেন ভুল হলো, আমাদেরকে ভুল খুঁজতে হবে। দে লুক রিয়েলি ড্রামাটিক ইন দিস রুরাল সেটিং, কে জানি বললেন রুরাল কথাটা বলা হয়েছে, বাট রুরাল সেটিং মানে ইটস নট দ্য রুরাল এরিয়া, গ্রাম বোঝাচ্ছে না, রুট বোঝাচ্ছে এখানে। তো দে লুক রিয়েলি ড্রামাটিক ইন দিস রুরাল সেটিং, টু সি সাম অফ দ্য স্কাল্পচার্স ইউল নিড টু ফলো দ্য পাথ অ্যালংসাইড দ্য লোয়ার লেক। তো আমাদের লোয়ার লেকের সাথে আমরা যদি ওই ম্যাপটা দেখি, এটা একটা ম্যাপের সাথে থাকে স্কাল্পচার পার্কের, তো ম্যাপে লোয়ার লেকের পাশের একটা লোকেশন বলে দিল, বাট আমাদের কি কোনো কিছু বলেছে অ্যাবাউট the effect of man of environment or the contrast between nature and urban life? I don't think এগুলো নিয়ে কিছু এখনো মেনশন করেছে। একটা পড়ি নেক্সট লাইন। নো, নেক্সট লাইন তো আমাদের নাম্বার 14 এর অ্যান্সার চলে আসে, তার মানে কি দুটোই নট গিভেন, এখানে সি, এখানে কিন্তু ফলসও দেয়নি, দুটোই নট গিভেন, জাস্ট অ্যান্সার দিয়েছে। আর এই দুটোই আমাদেরকে কি করেছে, জাস্ট আননেসেসারি ইনফরমেশন দিয়ে রেখেছে, দুটো নিয়ে কথাই বললো না। তো এরকম হলে কিন্তু ইজি হয়, রাইট? এরকম যদি শুধু অ্যান্সার নিয়ে কথা বলে আমাদের জন্য ইজি পিক করা, যে এই দুটো নিয়ে তো কথাই বললো না, তাহলে অ্যান্সার উইল বি দা সি। তো আমাদেরকে এভাবে সলভ করতে হবে। তো আমরা তাহলে একটু আগাই, 14 অ্যান্ড 15 16 নাম্বারগুলো আমি আপনাদের অ্যান্সার বলার আগে একটু শুনি, কে কে 14 এর অ্যান্সার বি দিয়েছেন? 14B। 15? 15 দেনি। আচ্ছা, 15 16? সি। ওকে, সি ইজ নট দি অ্যান্সার স্যার, এ ইজ দি অ্যান্সার। কেন এইগুলো অ্যান্সার হলো না, লেটস সি। দ্য পাথ বাই দ্য লোয়ার লেক, লোয়ার 16 লেক নম্বরটা, 16 নম্বরটা হয়েছে। হয়েছে, রাইট? ওকে, তাহলে আমরা 14টা সলভ করি।
The path by the lower lake has recently been repaired. এটাকে recently repair করা হয়েছে, or is difficult to walk on, or is rather wet in some places. কি এটা? রিনোভেট রিনোভেট শব্দটা ছিল আচ্ছা, renovate এখানে। শব্দটা তাহলে কিসের সাথে যাচ্ছে? রিপেয়ার রিপেয়ার্ড। সাথে যাচ্ছে। ওকে, তো অ্যান্সার তো আমরা লিখেছি, বাট কোথায় বলা হয়েছে এটা আমরা দেখি। সো উই হ্যাড টু রিনোভেট, ইয়েস ইউ আর রাইট। এই যে লোয়ার লেকের কথা এখান থেকে শুরু হয়েছে। উই হ্যাড টু রিনোভেট দিস আফটার দ্য লেক ওভারফ্লোড, যখন ওভারফ্লো হলো, লেকটা করেছিল, তো করার পরে তারা রেনোভেট করেছিলাম। উই হ্যাড টু রেনোভেট, আমাদের রেনোভেট করতেই হয়েছিল। আফটার দ্য লেক ওভারফ্লোড ইট ব্যাংকস আ কাপল অফ মান্থস আগো অ্যান্ড ফ্লাডেড দ্য এরিয়া, পুরোটা বন্যা হয়ে ভরে গেল, তারপর এটাকে রেনোভেট করতেই হয়েছিল। দ্য ওয়াটার লেভেলস ব্যাক টু নর্মাল নাও, এখন নর্মালে আছে, অ্যান্ড ইউ শুডন্ট হ্যাভ এনি ট্রাবল, বাট আপনার এদের এখন আর কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত না বা হবে না। দ্য পাথস ভ্যারি লেভেল আন্ডার রুট, তো এখানে কিন্তু অ্যান্সারটা প্রথমে দিয়ে দিয়েছে, রাইট? তো অ্যান্সারটা এখানে আমরা দিয়েছি হ্যাজ বিন রিপেয়ার, রেনোভেটেড হয়েছে, বাট ইজ রাদার ওয়েট ইন সাম প্লেসেস। ইজ ইজ মানে কি? প্রেজেন্ট টেন্স। তো দ্য পাথ বা লোয়ার লেক প্রেজেন্ট টেন্স, যে এখনো একটা কিছু জায়গায় ভেজা আছে, শুষ্ক না, আর্দ্রতা আছে। তো এই আর্দ্রতার কথাটা কি কোথাও সত্যি? তো ওয়াটার লেভেলস ব্যাক টু নর্মাল নাও, এখন তো নর্মাল, ওয়াটার লেভেল এখন নর্মাল, অ্যান্ড ইউ শুডন্ট হ্যাভ এনি ট্রাবল, আর আপনার কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না, তার মানে কি ঠিক আছে। তাহলে এখনো কোথাও এটা আর্দ্রতা নেই, এটা কোথাও ভেজা নেই লোয়ার লেক, তো ইটস ইটস আ ফলস অ্যান্সার, রাইট? আমরা কি বুঝতে পেরেছি কেন ফলস হলো? ফলস, সিটাও তো ফলস, কারণ এখানে বলা আছে যে ইউ শুডন্ট হ্যাভ এনি ট্রাবল। ইয়েস, ইউ শুডন্ট হ্যাভ এনি ট্রাবল, তাহলে সিট অফ ইজ ডিফিকাল্ট টু ওয়াক অন, ইয়েস, এটাও ট্রাবল। তারপরে দেখি আমরা যদি সামনের একটা লাইন একটু দেখি যে আরো স্পেসিফিক কিছু দিয়েছে কি দেয়নি। দ্য পাথস ভেরি লেভেল আন্ডার ফুট, ওকে, অ্যান্ড ইউ শুড বি ব্যাক অ্যাট দ্য ভিজিটর সেন্টার, নো, আর কিছু বলা হয়নি। তো একটা লাইন দিয়ে আমাদেরকে দুইটা অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে দুটোই ফলস অ্যান্সার, তাহলে একটা ট্রু। তাহলে নট গিভেন, এখানে নট গিভেন এর কিছু ছিল না, রাইট? আমাদের জাস্ট ট্রু ফলস দিয়ে এটাকে শেষ করে দিয়েছে। ওকে, নাম্বার 15, I guess আমরা 15 অনেকেই পারিনি। What does the speaker say about the visitor center? It is being enlarged at present. এটাকে আরো enlarge করা হয়েছে, মানে বড় করা হয়েছে এই মুহূর্তে, at present. It has received an international award. এটা international award পেয়েছে। Or it was designed by a Canadian architect. একজন Canadian আর্কিটেক্টের দ্বারা এটাকে, এই পার্কটাকে ডিজাইন, ভিজিটর সেন্টারটাকে ডিজাইন করা হয়েছিল, ছিল। So let's see what is the answer. কিন্তু কানাডিয়ান যে আর্কিটেক্ট, ফলস। Okay. So আমরা যদি দেখি, you should be back at the visitor center at about 4 o'clock. If you have time, it's worth taking a look at the center itself. It's not possible to go upstairs at present. At present, it's not possible to go upstairs at present. এই মুহূর্তে কিন্তু upstairs যাওয়া possible না, as buildings are working. They are adding another floor. আরেকটা ফ্লোর, একটা বিল্ডিং এ আরেকটা ফ্লোর বাড়ানোটা কি? এটাকে এনলার্জ করা না, এনলার্জ। এক্সপ্যান্ড জি। করা, রাইট? তো এটাই হচ্ছে এনলার্জের অ্যান্সারটা। বাট নেক্সট দুইটা অ্যান্সার কেন হয়নি দেখি। বাট দ্য রেস্ট, ওয়েল, ওয়ার্থ সিইং, মানে রেস্টটা হচ্ছে দেখার জন্য, এটা একটা প্রপার ওয়ার্থ ইট। দ্য আর্কিটেক্ট ওয়াজ গাইকিং অ্যান্ড হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বর্ন ইন দিস পার্ট অফ ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড। ওকে, অ্যাকচুয়ালি বর্ন ইন পার্ট অফ ইংল্যান্ড, তার মানে কি তার রুট অরিজিনালি সে কি ইংল্যান্ড, সে অরিজিনালি একজন ব্রিটিশ, রাইট? বাট হি রিসেন্টলি ডিজাইনড দ্য মিউজিয়াম in Canada that won a prize for innovation in public buildings. তো সে হচ্ছে কানাডায় রিসেন্টলি বানিয়েছে, তো কানাডা আর ইংল্যান্ড দিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে ডিস্ট্রাক্ট করেছে, রাইট? বাট আমাদেরকে যখন একটা মডিফায়ার ইউজ করা হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি বর্ন, অ্যাকচুয়াল বর্ন, একটা রিসেন্টলি, এখানেই কিন্তু খেলাটা ছিল, আমাদেরকে ধরাটা, আমাদেরকে ধরতে হতো। তো যারা আমরা কেনাডিয়ান, জাস্ট কানাডা শুনে কেনাডিয়ান দিয়েছি, আমরা ভুল করে ফেলেছি। আচ্ছা, আরেকটা ভুল আমরা অ্যাওয়ার্ড দিয়ে করতে পারি, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কথা বলেছি, জাস্ট অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কথা বলেছে, যে কানাডায় যে সে মিউজিয়ামটা যে করেছে, দ্যাট ওয়ান আ প্রাইজ,
তো অনেকে প্রাইজ শুনে অ্যাওয়ার্ড দিতে পারে, বাট এটা কথা বলছে, প্রাইজের কথা বলছে কানাডাতে যেই মিউজিয়ামটা বানানো হয়েছিল, নট অ্যাবাউট দ্য স্কাল্পচার বা নট অ্যাবাউট দ্য ইংল্যান্ড ওয়ান। তো আমাদের কি এটা, এটা তো ভিজিটর সেন্টার যে পার্কটা, এই পার্কটা তো পায়নি, অ্যাংলিয়া স্কাল্পচার তো আর পায়নি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, তো এটাও ফলস, এটাও ফলস। আই থিঙ্ক আমরা বুঝতে পেরেছি এটা। নাম্বার 16, টুডে ভিজিটর্স ক্যান বাই স্ন্যাক্স অ্যান্ড স্যান্ডউইচেস at at a place or in the terrace or cafe. আচ্ছা, এখানে আমরা কি দিয়েছি তাহলে একটু দেখি। ম্যাম নাম্বার 14 16, অ্যান্সারটা কি ছিল? 14 answer is number B. ওকে ম্যাম। কেন হয়েছে এটা তো বুঝতে পেরেছিলেন। জি ম্যাম, এটা ওটা বুঝছি। রেনোভেশন। ওকে, তো নাম্বার 16 কোথায় পেয়েছি? If you want to get something to eat when you get back, like a snack or a sandwich, the terrace room is currently closed. তো যারা আগে টেরেস রুম ইজ কারেন্টলি ক্লোজ বলছে, টেরেস রুম শুনে যারা এটা দিয়ে দিবে, শেষ, আল্লাহ হাফেজ, তার অ্যান্সার ভুল ওখানে। বাট যে ক্লোজড কথাটা শুনছে তার মানে কি, আমাদেরকে ডিস্ট্র্যাক্ট করছে, তার মানে ইটস ইটস আ ফলস, ইটস ফলস, রাইট? কারণ ইটস ক্লোজড, ইউ ক্যান নট বাই স্ন্যাক্স অর স্যান্ডউইচেস ফ্রম দেয়ার। সো এটা যখন হচ্ছে না, তাহলে কি হবে অ্যান্সার? বাট ইউ ক্যান গো টু দ্য কিওস্ক অ্যান্ড বাই সামথিং। তার মানে কি এই প্লেসটার নাম বলে দিয়েছে, দ্যাটস ট্রু। তো আমাদের এ হবে অ্যান্সার, বাট অ্যাট দ্য লোয়ার লেক ক্যাফে এটা নিয়ে কথা কথা বলেছে। দেন সিট অন ওয়ান অফ দ্য চেয়ার্স ওভারলুকিং দ্য লোয়ার লেক অন। তাহলে আপনি এমন একটা সিটে বসতে পারেন যেখান থেকে লোয়ার লেকটা দেখা যাচ্ছে, এনজয় করা যাচ্ছে, এনজয় দ্য ভিউ অ্যাজ ইউর ইটিং। আপনি যেমন খাচ্ছেন ওখান থেকে আপনি লেকটাও দেখতে পাচ্ছেন, বাট লোয়ার লেক দেখতে পাচ্ছেন, বাট লোয়ার লেক লেক ক্যাফে নামক কোথাও আপনি এই খাবারটা খেতে পারছেন না। তো মানে কি লোয়ার লেকটা দিয়ে আমাদেরকে এখানে ডিস্ট্রাক্ট করা ট্রাই করা হয়েছে, বাট ইয়েস। তো এখানে তাহলে কি হবে আমাদের? এইটা ইজ দ্য নট অ্যান্সার। গিভেন, এটা নট গিভেন, কারণ লোয়ার লেক ক্যাফে বলে তো কোনো জায়গার কথাই বলেনি। লোয়ার লেক দেখতে পারবো এইখানে বসে, এই কিওস্ক নামক জায়গাতে বসে লোয়ার লেকের একটা ভিউ এনজয় করতে পারবো, বাট লোয়ার লেক ক্যাফে নামক কোনো ক্যাফের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। সো দ্য অপশন ইজ নট গিভেন। ওয়েল, সো আজকের ক্লাসটা একটু হেক্টিক লাগতে পারে, বাট আমরা কি কিছু বুঝতে পেরেছি এই ক্লাস থেকে নাকি কিছু বুঝতে পারিনি? প্লিজ টেল মি দ্য অনেস্ট অ্যান্সার। বুঝতে পেরেছি। একটা সামারাইজ করলে ভালো হয়। আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে যখন দুইটা আনসার হবে ওকে, সেক্ষেত্রে একটু প্রবলেমটা বেশি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, দুইটা অ্যান্সারের মধ্যে কি প্রবলেমটা এটা মনে হচ্ছে যে কোনটা আগে পরে বলে ফেলেছে এরকম কিছু? না, আগে পরে তো আপনি বলেছিলেন যে এখানে কোনো সিকোয়েন্স যেহেতু ইয়েস, ওনারা মেনটেন করছে না, সো আমাদের মেনটেন করার প্রবলেম। কিন্তু যেহেতু আমরা টাইম লিমিটেশন একটা বিষয় আছে, আমরা এটা পড়তে পারছি না, তাহলে অপশন আছে পাঁচটা, আমাদের পাঁচটা থেকে দুইটা পিক করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইয়েস, দেখা যাচ্ছে আমি একটা পিক করলাম আর একটা পিক করতে পারছি না, তাহলে তো আমার পার্শিয়াল আনসারের জন্য তো এটা হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমাকে। ইয়েস, আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম, সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো, আমরা নোট টেকটা যেটা থাকছে নোট টেকিংটা করে ফেলবো সব সময়। যেহেতু এটা একটা অনলাইন ক্লাস, আমাদের কাছে এই মুহূর্তে হাতে নেই কোয়েশ্চেন পেপারটা, বাট যখন আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করব তখন আমরা অফকোর্স আমরা নোট টেকিং যে ব্যাপারটা এটা করে ফেলবো। বিকজ আপনি যখন দেখছেন যে কথা বলা শুরু করেছে, পজিটিভ কথা যখন বলছে, আপনি কিন্তু ধরতে পারছেন এটা হতে পারে, আমরা সাথে সাথে ওই ইনফরমেশনস গুলো ওই অপশনস এর পাশে পাশে লিখে ফেলবো। লাইক অ্যান এলিভেটর হ্যাজ বিন ইনস্টলড, এই ইনস্টলের কথাটা কিন্তু অন্য কিছু ছিল, বা এলিভেটর নাও হ্যাজ বিন বা উইল বি ইনস্টলড বা উইল ইনস্টল, এরকম কিছু বলবে, তো উইলটা পাশে লিখে ফেললাম। লিখে ফেললে কি তখন আমরা এখানে খেয়াল করবো যে এখানে টেন্স আর এখানে টেন্স তো মেলেনি, তার মানে কি এটা ভুল যাবে। তো আপনি যদি কিছু ওয়ার্ডস নোট টেক করেন এইসব বড় বড় ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ইট উইল হেল্প ইউ টু সিলেক্ট দ্য রাইট অ্যান্সার। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? গট ইট। ওকে, সো আজকের ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি আমি রেকর্ড করতে ভুলে গিয়েছিলাম একদম শুরুর থেকে। সো আমরা একটু যদি স্লাইডসগুলো আবার দেখিয়ে দেই, নাহলে আমরা পরে ক্লাস ইউটিউবে পাবো না। সো ক্লাস নাম্বার 4, অ্যান্ড আমরা আজকে মাল্টিপল চয়েস সম্পর্কে শিখলাম, অ্যান্ড এটা কি, কেন, কিভাবে কনফিউজ করবে, অপশন কোয়েশ্চেন রেকর্ডিং, এভাবে আমাদেরকে কি কনফিউজ করা হবে। তারপরে কি করতে হবে, আমাদেরকে স্কিলস জানতে হবে,
স্কিলস এর মধ্যে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা থাকছে টেন্স, যেটা আমরা অলরেডি শিখলাম। টেন্স, টেন্সের জন্য আমরা জাস্ট টেন্স ফলো করব অডিও অ্যান্ড কি কোয়েশ্চেনের ভেতরে, অ্যান্ড দেখবো যে আমাদের অপশনসে টেন্স বা ইনফরমেশন কিভাবে সুইচ সোয়াপ আপ করা বা সুইচ আপ করা হচ্ছে। ওকে, তারপরে মডিফায়ার। মডিফায়ার দিয়ে কি থাকবে, আমাদের অডিওতে একটা মডিফায়ার বলবে, আমাদের কোয়েশ্চেনে একটা মডিফায়ার লেখা থাকবে। জাস্ট আ মোমেন্ট। ওকে, সো আমি মডিফায়ারের কথা বলছিলাম। তো আমাদের কেউ থাকবে কোয়েশ্চেন একটা মডিফায়ার থাকবে, অপশনস একটা মডিফায়ার থাকবে, বা আমাদের অডিওতে মডিফায়ার দিয়ে কথা বলবে। তো মডিফায়ারের অপোজিট, একটার অপোজিট কি হতে পারে, বা সিমিলার ওয়েতে আর কি কি থাকতে পারে, লাইক অলমোস্ট আছে, মোস্ট আছে, তার মানে মেনি দিয়ে কিছু থাকলে ওই অ্যান্সারটার সাথে একটা মিল থাকবে। এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে যদি আমরা চাই, আমরা এটা করেছিলাম, we have solved it। আর কেমব্রিজের এগুলো বাসায় আমরা সলভ করে ফেলবো, যাতে আমাদের প্র্যাকটিসটা, তো আমরা যতই লেকচার শুনি আমাদের লাভ নেই যতক্ষণ আমরা প্র্যাকটিস করছি। সো এই প্র্যাকটিস করার পরে আমরা বুঝতে পারবো, আমরা জাস্ট টেকনিকগুলো খাটাবো অ্যান্ড প্র্যাকটিস করবো। আমাদের আর কিছু দরকার নেই, জাস্ট টেকনিকগুলো আমাদের আমাদের সাথে হ্যাবিচুয়াল হতে হবে আমাদেরকে। ওকে, স্ট্রিক্ট প্ল্যান স্কিম, এখানে মডিফায়ার ছিল, মডিফায়ার এই তো। কন্ট্রাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি স্লাইটলি একটা নট, পুরো অ্যান্সারটা কি কি ট্রু ফলস, নট গিভেনের পুরো অ্যান্সারটা যেটা থাকছে আমাদের কি কি ফলস করে দিতে পারে একটা ট্রু অ্যান্সার। তো এইটা লিসনিং এ খুব বেশি 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 প্র্যাকটিস করতে হবে, শুনে শুনে। এটা এটা যার যার পার্সোনাল প্রবলেম হতে পারে, কারোর মেয়েতে প্রবলেম, মেয়ে নট শুনতে হয়তো ডিসকমফোর্ট লাগতে পারে বা ইজেন্ট শুনতে। স্পেসিফিক আমাদের যেইটা শুনতে সবকটা আমরা কি শুনবো, অডিও একটা বের করবো, বা আমরা জাস্ট গুগলে যেও যদি জাস্ট টাইপ করে লিখি এটার অডিও অটোমেটিকলি চলে আসবে। প্রত্যেকটা অডিও শুনে দেখবো কি আমি ধরতে পারছি কি পারছি না, বা রেকর্ডিং যখন শুনবো আইএলস কেমব্রিজের, তখন দেখবো যে এরকম কন্ট্রাকশন কোথায় প্রবলেম হচ্ছে বা মিস আউট করছি। বারবার এগুলো শুনবো, এগুলো কয়েকটা বার প্র্যাকটিস করলে এই প্রবলেমটা আর থাকবে না। তারপর আমরা যদি কম্প্যারিজনে যাই, এগুলো তো আপনাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছি আমি অলরেডি। কম্প্যারিজনের সময় কি করব, দুইটা কম্পেয়ার করলে দুইটার সাথে যেটা আমাদের অপশনসের সাথে মিল পাবো সেটা নিয়ে আমরা কি করব, কথা বলবো, অ্যান্সারটার সাথে মিল করার ট্রাই করব। দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে, মানে পাস্ট প্রেজেন্ট নিয়ে বা দুইটা সাবজেক্ট নিয়ে সবসময় আমাদেরকে কম্পেয়ার করা হবে। ওকে, নাম্বার 5, মডেলস। মডেলস অ্যাকচুয়ালি অনেকটা মডিফায়ারের মতোই সেম ব্যাপারগুলো, যে ক্যান থাকলে, মাইট থাকলে হয়তো মাস্ট নিয়ে কথা বলছে, যেখানে মাস্ট চাচ্ছে সেখানে তো মাইটের অপশনস অবশ্যই, বা মাইট নিয়ে কথা বললে অডিওতে অবশ্যই এটা হবে না। যেটা মাস্ট থাকবে জোর দিচ্ছে, আউট থাকছে, মাস্ট নিয়ে, মাস্ট কথাটা আমাদের কোয়েশ্চেন আছে বাট অডিওতে আউট নিয়ে কথা বলছে, তো সেম সেম জিনিস। তো সেম জিনিসটা যখন কথা বলছে তাহলে ওইটা অ্যান্সার হবে। বা আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করবে, শুড লেখা আছে বা ডিস্ট্রাক্ট করছে মে দিয়ে, উইল দিয়ে, ক্যান দিয়ে, বাট আমাদেরকে শুড, যেটা শুড সেটাই অপশনটা পিক করতে হবে। শুড নিয়ে যাবে, যেই অপশনটা নিয়ে শুড কথা হবে, উচিত, শুধুমাত্র উচিত নিয়ে যেটা কথা হবে সেটাই আমাদের অপশন হবে। তো এগুলো আমরা খেয়াল করে শুনবো। ওপিনিয়ন চেঞ্জ করবে যখন, আমরা এখানে ওপিনিয়ন চেঞ্জ নিয়ে শুনেছি, ওপিনিয়ন একটা কথা বলে তখন বলবে কি, ও আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, দিয়ে তার ওপিনিয়নটা চেঞ্জ করে দিল, বা ইনফ্যাক্ট, বাট, এই কথাগুলো বলে বলে ওপিনিয়ন চেঞ্জ করে ফেলবে। একটা প্রথমে ওপিনিয়ন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, হঠাৎ করে বলবে বাট, দিয়ে আরেকটা অপশন, সে কথা বলে ওপিনিয়নটা চেঞ্জ করে ফেললো। তো ওপিনিয়ন চেঞ্জিং এর ব্যাপারটা আমরা খেয়াল রাখবো। অ্যান্ড আমরা আজকে যেটা আমাদের সলভিং যেটা ছিল, অ্যাংলিয়া স্কাল্পচার পার্ট, এই পার্টটা যে প্রপারলি সলভ করবে বাসায়, তার এমসিকিউ তো অনেক ভালো একটা গ্রোথ আসবে। আমরা বাসায় এটা প্রপারলি, যেটা আজকে হয়তো অনেকেই বুঝতে পারিনি, আমরা জাস্ট কি করব, রেকর্ডিংটা দেখে আবার এটা প্র্যাকটিস করব, কিভাবে প্রত্যেকটা কিউ কার্ড, প্রত্যেকটা আমরা কোয়েশ্চেন কিভাবে সলভ করেছি সেটা। ওকে, সো আর কোনো কোয়েশ্চেন্স? নো কোশ্চেন। No more যেহেতু questions. ভিডিওটা রেকর্ডিং করা হয়নি, সো আই থিংক এই প্রেজেন্টেশনটা যদি Yes, but আমরা সলভিংটা রেকর্ড করেছি, বাট
ভেরি সরি ফর দ্যাট, আমার মাথা থেকে অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে গেছে আপনাদের এই পুরোটা রেকর্ড করাটা, বাট আমরা সলভিং থেকে পেয়েছি, মেইন পার্টটা আর কি পেয়েছি। অ্যান্ড স্লাইডস তো এগুলো আমি জাস্ট রিক্যাপ, এখন মাত্র যেহেতু রিক্যাপ করে দিয়েছি, এগুলো আপনারা সবই দেখতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, টিল দেন আল্লাহ হাফিজ, গুড নাইট। গুড নাইট। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।